The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Welcome everyone. Thank you for joining us in today's webinar on eye care with COVID during lockdown. The electronic gadgets seem to be the latest entrant to the family list of essentials. We are facing a very unprecedented situation in which we are compelled to go online and do all our teaching and learning. Left with no choice for our children to go out or play with neighbors, the screening time is on rise. People from different age categories are glued to their electronic gadgets for a longer period. COVID-19 has made us to embrace technology like never before. This being the situation, how can parents ensure their child's eye health is a question of great concern. Today, we have amidst us Dr. Venkatesh Prajna, the Academic Director of Aravind Eye Hospital, to make us all aware of the best ways to take care of eye and thereby protect our eyesight. The power of prayer can never be explained, but it can always be experienced. So let us begin the session with a prayer song. வந்தனம் புரிந்தனம் வல்லபை மனோகரம் சந்ததமும் சிந்தையில் உறைந்திடும் கணேஸ்வரா. வந்தனம் புரிந்தனம் வல்லபை மனோகரம் சந்ததமும் சிந்தையில் உறைந்திடும் கணேஸ்வரா. முக்கண்ணன் மைந்தனே முக்கண்ணன் மைந்தனே மூவர்க்கு முதல்வனே விக்கினங்கள் வாராமல் காத்திடும் கஜானனே விக்கினங்கள் வாராமல் காத்திடும் கஜானனே. வந்தனம் புரிந்தனம் வல்லபை மனோகரம் சந்ததமும் சிந்தையில் உறைந்திடும் கணேஸ்வரா 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 கணேஸ்வரா. உலகின் அழகிய கவிதை கண். அறிவின் திறவுகோல் கண். ஆறறிவு படைத்த மனிதனுக்கு நான்காவது அறிவாக விளங்குவது கண். கண் பேசும் வார்த்தைகளுக்கு வலிமை அதிகம். கண்கள் இயற்கை நமக்கு அளித்துள்ள அற்புத கேமரா. இன்றைய யுகத்தில் நாம் அதிகம் பயன்படுத்தும் புலன்களுள் முதன்மையானது கண். எண்ணென்ப ஏன எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயர்த்து என்றார் வள்ளுவர். அதே வள்ளுவர் இன்றைய இணைய உலகத்தில் வாழ்ந்திருந்தால் திறன் பேசியும் மடிக்கணினியும் இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்த்து என்றே எழுதியிருப்பார். கண்ணலம் காப்பதில் கருத்தோடு பணியாற்றுவது நம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை. வழி இழந்த கண்களுக்கு விழி கொடுத்து அந்த விழியில் ஒளி கொடுத்து பல்லாயிரம் மக்களுக்கு பார்வையாக விளங்குவது நம் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை. இம்மருத்துவமனை டாக்டர் திரு ஜி வேங்கடசாமி அவர்களால் 1976ஆம் ஆண்டு வெறும் 11 படுக்கைகளுடன் மதுரையில் தொடங்கப்பட்டது. டாக்டர் வி என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படும் திரு வேங்கடசாமி அவர்கள் இல்லத்தில் துவங்கிய மருத்துவ பணி இன்று பார்ப்போற்றும் நேர்த்தியான நேத்திர பொக்கிஷமாக விளர்கின்றது. ஏழை எளியோரின் நலம் காக்க இம்மருத்துவ பணி என்பது அனைவருக்கும் கண்கொடி கொடுத்து வாழ்க்கையில் பிரகாசமாக்க ஆலமரமாக பல விருதுகள் தாங்க ஓங்கி உயர்ந்திருக்கின்றது. பொது முடக்க நேரத்தில் மாணவர்களின் பயன் கருதி இணைய வழி கல்வி அமைந்திருந்தாலும் அவர்களின் கண் நலம் காக்க அரவிந்த் மருத்துவமனை செயலாக இருக்கும் திரு டாக்டர் வெங்கடேச பிரசன்னா அவர்கள் மாணவர்களின் கண்ணலம் மற்றும் அவர்கள் ஐயங்கள் குறித்து வினாக்களுக்கு நம்மிடையே உரையாட வந்துள்ளார். இணைய வழி மூலமாக மெய்நிகர் மேடை என்னும் தலைப்பில் அவர் ஆற்றும் உரைக்கு மகாத்மா குழுமத்தின் சார்பாக அவரை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். I feel extremely honored to introduce Dr. Venkatesh Prajna, the Academic Director of Aravind Eye Hospital and the Professor of Ophthalmology.
Dr. Venkatesh Prajna graduated in medicine from the prestigious Madurai Medical College, secured his diploma in ophthalmology from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University, and did post-graduation from the Diplomate in National Board in Ophthalmology. Being the chief of the Department of Medical Education and the chief of the Cornea Department of Aravind Eye Hospitals, he is also the secretary of the Govind Trust, which runs the organization. Sir has been conferred the Fellowship of the Royal College of Ophthalmology, London, and is also a member of the Advisory Board of the International Council of Ophthalmology. Apart from his clinical commitments, he has special interest in the basic and clinical research pertaining to corneal infection. Dr. Prajna is also a member of the Assessment and Examination Committee of the International Council of Ophthalmology for the past 15 years. Friends, not only this, he has also published several research papers in peer-reviewed international and national ophthalmology journals and has been a proud recipient of large competitive grants from the National Institute of Health, the Dialectal Behavioral Therapy, the Indian Council of Medical Research. On a final note, Dr. Prajna is also a fascinating individual, and we are grateful for his presence today in this webinar on eye care with COVID during lockdown. Welcome, sir. There's a small moment to say. I think we can just maintain the distance. Oh, yeah, sure. Thank you. Okay. That's very nice. I'll keep them. Yes, please. Thank you. I will put it in. Thank you. Good evening, everybody, and thank you, madam, for a very kind introduction, both to our institution and to myself. It's always a pleasure for us to integrate with whatever Mahatma School wants. I've been very fascinated by the work done by Mahatma Schools. I have great respect for Premlata madam. In fact, I always tell her that whenever I see her, I feel very inspired. And I also see the same streak of professionalism in Priya as well. And so first, I would like to thank Premlata madam for this opportunity and to Priya for giving me this opportunity to talk with the students and the parents. Teachers-na எனக்கு basically ரொம்ப பிடிக்கும். அது reason என்னன்னா, I also am a teacher in one sense that I take care of the teaching of doctors at Aravind Eye Hospital. So, இங்க இருக்கிற PG students-க்கு I'm the coordinator. So, basically I like teaching. And but the only problem is I've been teaching doctors all the time. But this is the first time I'm actually teaching a large group of budding doctors, future doctors and future scientists. And so once again, I thank the Mahatma School for giving me an opportunity to give this talk. So, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் என்னமோ வந்து கோவிட் ரிலேட்டட் டாபிக்கா இருந்தாலும் காலையில எந்திரிச்சா கொரோனா, மத்தியானம் எந்திரிச்சா கொரோனா, சாயங்காலம் எந்திரிச்சா கொரோனா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப போர் ஆகி போச்சு ஆக்சுவலி. So what I felt was, I'll just talk a little bit about how the eye works. அது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு கொரோனால என்ன மாதிரி பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம புரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. So what I'm going to do today is I'm going to talk on 4 topics, 4 basic topics. And I promise you that I will stop in 35 minutes. I've been asked that, and we will definitely stop it, so you don't need to worry. These 4 basic topics is, first box la enna or kannu vandu eppadi seyalpadudhu அப்படிங்கிறது first aspect of that box. Second வந்து கண்ணுக்குன்னு சில ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, அது என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது. தேர்ட் வந்து குழந்தைகள், இப்ப நம்ம வந்து மெயினா ஸ்கூல் சில்ட்ரனோட பேசுறதுனால அண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸோட பேசுறதுனால, வாட் இஸ் சோ ஸ்பெஷல் அபவுட் அ சைல்ட்ஸ் ஐ, that will be my third topic.
And the fourth topic today, I thought I will also cover the impact of corona. So this is what the four topics which I thought I will cover in today's presentation. So first, ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி to keep the children interested, we'll just talk some general stuff. இப்போ நீங்க கண்ணு பாக்குறீங்க, இப்போ என் கண்ணை பாக்குறீங்க, இப்போ கண்ணாடி எடுத்துட்டு பாக்குறீங்கன்னா, what you are actually seeing is just 1/5 or even 1/6 ன்னு சொல்லலாம். 5/6 of this eye is actually behind this bone. நீங்க பாக்குறது வந்து actually 1/6 தான் நீங்க பாக்குறீங்க. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். இட்ஸ் a very complex organ. இன்னொரு வகையில பாத்தீங்கன்னா சைஸ், நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஐபாலுடைய சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 millimeters. நம்ம என்ன நினைப்போம், பெரிய ஆர்கானிசமா இருந்தா இப்ப பெரிய கண் இருக்குமா அப்படிங்கிறது நினைக்க தோணும். யானை வந்து as you know, யானை இருக்கிற சைஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐபாலுடைய சைஸ் ஆஃப் an elephant is just 34 millimeters. நம்மளோட ஒரு 10 millimeter தான் கூட. ஸோ பெரிய ஆர்கானிசமா இருக்கிறதுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு பெரிய கண் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நான் சொன்னேன் நமக்கு வந்து 23 millimeters இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஆனா ஐபாலுடைய சைஸ். பட் ஆஸ்ட்ரிச் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நெருப்புக்கோழி. நெருப்புக்கோழியோட கண்ணு சைஸ் என்ன தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட வந்து 60 millimeters. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன்னா, அப்ப நமக்கு வந்து இப்ப வந்து நம்ம கண்ணு நார்மல் கண்ணுக்கு பதில் நம்ம கண்ணு சைஸ் வந்து இப்படி இந்த 2 ஆரஞ்சு இருக்கிறாப்ல இருக்கிற சைஸ் மாதிரி. தட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் அ ஐ ஆஃப் அன் ஆஸ்ட்ரிச். இப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்க why I'm talking about ostrich, why I'm talking about elephant, why I'm talking about humans today. The whole idea is every organism has got the eye developed due to its necessity. ஒரு ஆர்கானிசத்தோடைய நெசசிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அந்த ஆர்கன் வந்து டெவலப் ஆகுது. That is the first point I really want to stress today. செகண்ட் வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஐ வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ், ஐ வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். என்ன மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ஒரு ஐபோன் போன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க. இப்ப இருக்கிற ஐபோன் போன் இருக்கு, பட் ஐபோன் போன்லயே வந்து ஐபோன் ப்ரோ இருக்கு. அதோடைய ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா 12 மெகாபிக்சல்ஸ். ஒரு அந்த கேமரா வந்து ரொம்ப சூப்பரா போட்டோ எடுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐபோன் ப்ரோ வந்து போட்டோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா எடுக்கும் அப்படிம்பாங்க. பட் அதோடைய ரெசல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா 12 மெகாபிக்சல்ஸ். நம்ம கண்ணோட ரெசல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அரௌண்ட் 576 மெகாபிக்சல்ஸ். ஸோ கண்ணை வந்து கேமரான்னு சொன்னாங்க மேடம். இட்ஸ் மச் மச் மோர் ரிஃபைன்ட் தென் அ கேமரா, அண்ட் தட் இஸ் ஒன் திங் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பேசிக் திங் அபவுட் ஐ இன் ஜெனரல். ஸோ கண்ணு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி வந்து நமக்கு ஒரு பார்வையா தெரியுது, நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, கண்ணு வந்து ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாதிரி, பிரெயின் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாதிரி. ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு வந்து பார்வைங்கிறது தெரியும். இப்ப வந்து கண்ணுல வந்து 3 முக்கிய பார்ட் இருக்கு. வெளியே பாக்குறதுக்கு வந்து கார்னியா, அதாவது கருவிழின்னு சொல்றோம். இப்ப பார்த்தா பிளாக்கா தெரியுது இல்லைங்களா? ஈவன் தோ இட்ஸ் நாட் பிளாக், ஆக்சுவலி இட்ஸ் a transparent structure. அந்த தெரியறதுக்கு பேர் கருவிழி. அந்த கருவிழிக்கு அடுத்து உள்ள ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் லென்ஸ். இந்த கருவிழிக்கும் லென்ஸுக்கும் உள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் விழித்திரை ஆர் ரெட்டினா. So when we see an object, எல்லாமே தலைகீழ வந்து அந்த ரெட்டினால விழுகும். சோ அப்படியே நமக்கு பார்வை தெரிஞ்சுன்னா எல்லாமே தலைகீழ தெரியும். சோ இந்த தலைகீழ விழுகிற அந்த இமேஜ வந்து அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுது, through the nerves வந்து it reaches the brain, and the brain actually makes the image into a straight path. So உங்க கண்ணு ரொம்ப நல்லா இருந்து பிரெயின் நல்லா இல்லைன்னா உங்களுக்கு பார்வை தெரிகிறதுக்கு சாத்தியக்கூறு கம்மி. So you have to understand this concept that there has to be a good eye, there has to be a good brain, and there has to be a good connection between the eye and the brain. So all these 3 things are necessary
for somebody to see vision clear. ஸோ இதுதான் பேசிக்கா வந்து ஐ எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ ஸ்பெஷல் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன், நான் ஐயை பத்தி சில ஸ்பெஷல் திங்ஸ் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். வாட் ஆர் சம்திங் ஸ்பெஷல்? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பாடியில இருக்கிற பிளட் வெசலை பார்க்கணும்னு வைங்களேன், ஒரு ரத்த நாளங்களை பார்க்கணும், இல்ல ஒரு நரம்பு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா 2 வழிதான் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும், இல்ல ஒரு கத்தியை வச்சு அறுத்து நம்ம பார்க்கணும், பிளட் வெசல் இருக்கா இல்ல நர்வ்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பட் ஐல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா, நம்ம டிராப்ஸ் போட்டு நிறைய நேரம் நீங்க செக்அப்லாம் வந்திருப்பீங்க, எஸ்பெஷலி சீனியர்ஸ் ஆர் த கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வர்றப்ப வந்து டிராப்ஸ் போட்டு டைலேட் பண்ணுவாங்க. அந்த டிராப்ஸ் போட்டு டைலேட் பண்றது வெறும் ஐ செக்அப்காக மட்டும் இல்லைங்க. தட் இஸ் த பாயிண்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த டிராப்ஸ் போட்டு டைலேட் பண்றப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு டார்ச் லைட் வழியா, அதாவது ஆப்தல்மோஸ்கோப்னு பேரு, அது வழியா நம்ம பாக்குறப்ப ஒரு ஃபுல் பிளட் வெசல், இன்டாக்ட் பிளட் வெசலை நம்மளால பார்க்க முடியும். ஒரு இன்டாக்ட் ஆப்டிக் நர்வை நம்மளால பார்க்க முடியும். நமக்கு வந்து 2500 ரூபா 3000 ரூபா ஸ்கேன் தேவையே இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு 100 ரூபி கன்சல்டேஷன்லயே வந்து ஒரு டிராப்ஸ் போட்டு டைலேட் பண்ணிட்டு we are able to see the blood vessel and we are able to see the nerve. இது எதனால, இதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ பாடிங்கிறது வந்து இப்போ டயபெட்டிஸ் ஆர் பிபி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பிரெயின் டு த டோ, அதாவது மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லா ஆர்கனையும் அது பாதிக்கும். அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும், ஒரு பிளட் வெசல்ல இருந்து அந்த பிளட் வந்து லீக் ஆகும். அந்த லீக் ஆகுறத வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு ஐ செக்அப்க்கு போறப்ப, ஒரு நான் டயபெட்டிக் டாக்டர், டயபெட்டிக்ஸ் வந்து தயவு செய்து டாக்டர்ஸ்ட சொல்லுங்க, ஐம் டயபெட்டிக் தயவு செய்து சொல்லுங்க. பிகாஸ் டயபெட்டிக் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த பிளட் வந்து அந்த வெசல்ல இருந்து வெளியே வரும். அது வெளியே வர்றதை வந்து இந்த சாதாரண ஒரு ஐ டிராப் போட்டு டைலேட் பண்ணி இந்த ஆப்தல்மோஸ்கோப் மூலமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம், இங்க பாருங்க உங்களுக்கு கண்ணிலேயே வந்து இவ்வளவு ப்ளீடிங் இருக்கு, நீங்க வந்து தயவு செய்து உங்க கார்டியாலஜிஸ்ட சொல்லுங்க, இதே மாதிரி ப்ளீடிங் உங்க ஹார்ட்லயும் இருக்கலாம், இதே மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங் உங்க பிரெயின்ல இருக்கலாம், இதே மாதிரி ஒரு ப்ளீடிங் உங்க கிட்னிஸ்ல இருக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ இஸ் நாட் ஒன்லி அ விண்டோ ஃபார் த பர்சன் டு see the world, but it is also a window for the doctor to see the person inside. அந்த பாயிண்ட் ஆல்சோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வேற எந்த டிஷ்யூலையும் நீங்க பார்க்கணும்னா கட் ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஐ ஒன்ல தான் நமக்கு வந்து ஒரு பர்சனுடைய டோட்டல் வாஸ்குலர் இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அந்த டைலட்டேஷன் மூலமா நம்ம கணிக்க முடியும். நிறைய தடவை எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சாதாரண நான் கிளாஸ்க்காக வந்திருக்கேன், டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாதுங்க, டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது, சீக்கிரம் கண்ணாடி கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. பட் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறப்ப we are able to see, இல்லைங்க உங்களுக்கு சுகர்னால ப்ளீடிங் இருக்கு, நீங்க போய் பாருங்க. இல்ல டாக்டர் எங்களுக்கு கண்ணாடி மட்டும் கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட பாக்குறப்ப அட்வான்ஸ்ட் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் இனிஷியல் சிம்டம்ஸ் வந்து சிம்டமே இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க வந்து கோவிட்ல கண்ணு அப்படின்னு பேசுறத விட அந்த கண்ணை பத்தி ஓரளவுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, யூ யுவர் செல்ஃப் கேன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி, யூ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், and you can be a source of good advice for others. So this was about my first 2 parts. My third part is about our precious children's eye. கான்ஸ்டன்டா வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, டாக்டர் என் பையனுக்கு இப்ப கண்ணாடி போட்டிருக்கு, எங்க வீட்டுல யாருக்குமே கண்ணாடி கிடையாது, எங்க அப்பா கிடையாது, எங்க தாத்தா வந்து கண்ணாடி எல்லாமே படிக்கிறாரு பேப்பரு, ஆனா இவர் வந்து கண்ணாடி போட்டிருக்கிறான் இந்த பையன் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து ஏதாவது கேரட் சாப்பிட்டா சரியாகுமா, கீரை சாப்பிட்டா சரியாகுமா அப்படிங்கிறது will be the next question. What really happens is, ஒரு சொசைட்டி, அதாவது ஒரு பாப்புலேஷனே வந்து க்ளோஸ் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண 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 அந்த சொசைட்டியே வந்து will become a myopic சொசைட்டிங்கிறத கிளியரா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, 1920ல பாத்தீங்கன்னா 1920லயே வந்து சிங்கப்பூர் வந்து அப்போ ஒரு பிரிட்டிஷ் காலனியா அப்பயே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆய்வு நடத்தி கிட்டத்தட்ட 20% ஆஃப் த பீப்புள் ஒன்லி
அப்போ வந்து அவங்களுக்கு பவர் இருந்துச்சு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. பட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு சாதாரண ஃபிஷிங் வில்லேஜ்ல இருந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிட்டி ஆக ஆக 85 to 90% of the children in Singapore wear glasses. ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து 100 பேர் இருந்தாங்கன்னா 90 பேர் வந்து கண்ணாடி போடுறாங்க சிங்கப்பூர்ல. இதே இது ஆப்பிரிக்கால பாத்தீங்கன்னா 100 பேர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா 10 பேர் 15 பேர் தான் போடுறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ சொசைட்டி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஐ வந்து ஐயுடைய மெயின் ஜாப் வந்துங்க, எவல்யூஷன் பத்தி பேசினேன். ஐயுடைய மெயின் ஜாப் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் ஹண்டிங் அண்ட் ஃபார்மிங். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், தூர பார்வைக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ஆர்கனை வந்து அது வந்து விவசாயத்துக்காகவும் ஒரு வேட்டையாடுவதற்காகவும் பயன்படுத்த வந்த பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பயன்பட்டு வந்த ஒரு ஆர்கனை வந்து ஒரு 30-40 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம வந்து அதை க்ளோஸ் விஷன் பண்றதுக்காக நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க தூர பார்வையை பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஆர்கனை கிட்ட பார்வையை பார்க்க வைக்கிறப்ப there is an element of elongation. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு சொசைட்டி பிகம்ஸ் மயோபிக். அதுல வந்து சர்டன் ரேசஸ் லைக் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரேஸ், சைனீஸ் ரேஸ், சிங்கப்பூரியன் ரேஸ்க்கு ரொம்ப அந்த தாக்கம் ஏற்படுது. ஆப்பிரிக்கன் ரேசஸ்க்கு அந்த தாக்கம் ரொம்ப குறைவா ஏற்படுது. இந்தியா வந்து சம்வேர் இன் பிட்வீன். இப்போ இந்தியாவில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 25 to 30% ஆஃப் த ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஹேவ் டு வேர் கிளாஸஸ். ஸோ அதுக்காக நம்ம படிக்காம இருக்க முடியாது, படிச்சுதான் ஆகணும். படிக்க படிக்க இந்த சொசைட்டி வந்து இன்னும் மயோப்பியா கூடத்தான் கூடும். எப்ப டாக்டர் இது குறையும் அப்படிம்பாங்க, growth ஃபேக்டர் ஆகிற வரைக்கும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஐபால் எப்ப வந்து ஒரு கேர்ள் சைல்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, பாடி வளர்ச்சி வந்து கிட்டத்தட்ட 18 வயசு வரைக்கும் பாடி வளருது. அந்த பாடி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே ஐபாலும் வளரும். நான் என்ன சொன்னேன், ஐபால் வந்து மயோப்பியால பெருசா இருக்கும். ஏன் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது? பிகாஸ் 1/5 மட்டும் தான் நமக்கு வெளியே தெரியுது. தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். 5/6 வந்து நம்ம இந்த போனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுனால அது வெளியே தெரியாதுங்கனால we don't appreciate that the eyeball is bigger. ஸோ என்ன இது பண்ணிக்கணும்னா, ஒரு யூஸ்வலா அந்த குழந்தை வந்து வளர்ச்சி விகிதம் அதிகமா இருக்கிறது எந்த வயசு? ஒரு 10 வயசுல இருந்து 18 வயசு, 10 வயசுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும். ஸோ அந்த 10 வயசுல இருந்து 20 வயசு வரைக்கும் தான் அந்த கண்ணுடைய வளர்ச்சியும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த கண்ணுடைய வளர்ச்சி ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால தான் அந்த பவருடைய இதுவும் கூடுது. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 10 வயசுல வந்து 0.5 இருக்கும், 12 வயசுல 1 இருக்கும், 14 வயசுல 2 இருக்கும், 16 வயசுல 3 இருக்கும், 16 வயசுல 7, 5 இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டே போகும். அந்த கூட்டிகிட்டே போறது இட்ஸ் நாட் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் வீக்னஸ், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் growth. ஸோ அந்த பார்ட் ஆஃப் இட் we have to understand. ஸோ என்ன பண்றோம், ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நம்ம என்ன சொல்லி முடிச்சுக்கிறோம்னா, ஐபால வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நியர் விஷனுக்கு யூஸ் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மயோப்பியா, அதாவது மைனஸ் பவருக்கு சாத்தியக்கூறு அதிகம். வளரும் தருவாயில், ஒரு கண்ணுடைய வளரும் தருவாயில வந்து நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ண அந்த மயோப்பியாக்கு வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் அப்படிங்கிறது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். So this is what is the general part of it. So before, actually I've covered everything except corona, and then the next 10 or 15 minutes I'll be talking about what are the real effects of corona and the eye. But adukku munadi again some trivial things sonna I think the children will be more interested. நம்ம ஐ வந்து ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். கிட்டத்தட்ட வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், தேர் ஆர் 3 பிரைமரி கலர்ஸ், ரெட், கிரீன், ப்ளூ அப்படிங்கிற பிரைமரி கலர்ஸ் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நம்ம கண்ணு வந்து 1 கோடி கலரை வந்து இட் கேன் டிஃபரன்ஷியேட். அத்தனை ஷேட்ஸ் இட் கேன் டிஃபரன்ஷியேட். இது சொல்றப்ப கூட போன வட்டம் ஒரு மீட்டிங்ல சொன்னாரு, டாக்டர் இதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு, லேடிஸ்க்கும் ஜென்ஸுக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இந்த கலர் இது பண்றதுல பாக்குறதுல அப்படின்னு கேட்டாரு. ஏங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல ஜென்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி அந்த பிளாக் பேண்ட்
ஒயிட் ஷர்ட் அவ்வளவுதான் டாக்டர் தெரியும், அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஷேட்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. பட் லேடிஸ் ஒரு கடைக்கு போனாங்கன்னா they take so much of shade. இந்த ஷேடு இல்லைங்க, இந்த ப்ளூ வேற ஷேடு, இந்த கிரீன் வேற ஷேடு அப்படின்ட்டுலாம் பேசுவாங்க. ஸோ the eye is capable of actually seeing 1 crore different color shades from that point of it, which we need to understand. The second thing is பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க காமனா நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ற இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இல்லைங்களா? இப்ப இவர் தான் இவங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கணும் அப்படிம்பாங்க. இப்போ எஸ்பெஷலி கோவிட் வந்துருச்சு, ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் எங்கேயுமே வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுல வந்து இப்போ ஏர்போர்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல எல்லாம் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை யாரும் யூஸ் பண்றதில்ல. வாட் தே ஆர் யூசிங் இஸ் ஐரிஸ் ரெகக்னிஷன். இப்போ நம்ம கண்ணுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்தியன்ஸ்னா ப்ரௌன்ல இருக்கும், அமெரிக்கன்ஸ்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் அந்த ஐரிஸ்மோ. அந்த ஐரிஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் 256 யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ஐரிஸ்ல. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 40 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கு. இப்ப சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கும் 40 கேரக்டரிஸ்டிக் டிஃபரன்சஸ் தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தி ஐரிஸ் போட்டோகிராஃப்ஸ் ஆர் ஈவன் மோர் ஸ்பெசிபிக் தேன் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங். ஸோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா ஐ வந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ரக்சர். It does so much of work which we take it as granted. நீங்க இப்ப காலையில எந்திரிங்க, காலையில எந்திரிச்ச உடனே எடுத்த உடனே எந்திரிச்சோன்னு உங்களால ஓட முடியாது, 100 மீட்டர் ஓட முடியாது. கொஞ்ச நேரம் வார்ம் அப் கொடுக்கணும். உங்களுடைய மசில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எந்திரிச்சு லைட்டா வார்ம் அப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஓடணும். ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணுங்க, வார்ம் அப் பண்ணிட்டு நீங்க ஓட ஆரம்பிங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் ஐ பாத்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே நீங்க கண்ணு திறந்தோடனே 100% ஆக்டிவிட்டியில ஒர்க் ஆகும். வேற எந்த ஒரு ஆர்கனுமே வந்து ஸ்பெஷல் ஆர்கன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு துல்லியமா வேலை பார்க்கறதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் தி சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் which works fantastically well. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சில அகைன் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு கீப் த பீப்புள் ஆக்டிவ், எஸ்பெஷலி த சில்ட்ரன். ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணு வந்து கிட்டத்தட்ட 42 லட்சம் முறை வந்து கண்ணு மூடி மூடி திறக்கிறோம். அத கணக்குல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிளஸ் ஐபாலுக்கு உள்ள இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து டைலேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஒரு பாடியிலேயே மசில் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ தான். நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியறதே இல்லை. மசில்னா நம்ம நினைக்கிறது ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் தான் மசில் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி மட்டும் கிடையாது. ஸோ அகெயின் so much of things are happening without our knowledge. We just take it for granted. இப்ப நீங்க இன்னொன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெயின்டியர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐஸ்லாண்ட்ல எல்லாம் இருக்கும் ரெயின்டியர். அதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சம்மர்ல வந்து அதோடைய கலர் வந்து கண்ணுடைய கலர் வந்து ஆரஞ்சா இருக்கும். அதே இது வந்து விண்டர்ல வந்து அந்த ஆரஞ்சு கண்ணு வந்து ப்ளூ கண்ணாயிரும். So again these are all some special and these things in eye which again is one of the main idella pesrena. This whole thing is required for what is called as adaptability. ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் இது வந்து ஒரு 20 வருஷமா 30 வருஷமா வர்ற இது கிடையாது. எவல்யூஷன் வைஸ் பாக்குறப்ப ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா பார்த்து வர்ற இத வந்து நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஒரு 30 வருஷத்துக்குள்ள தூரம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஆர்கனை கிட்ட பார்த்து 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 we have made it into a different kind of an organ, and that is the reason why myopia is developing in a much higher fashion. இப்ப சிங்கப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா one of the reason why they are saying is at least வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது கிளாஸ் ரூம்குள்ள டீச்சிங் கிடையாது. நாங்கெல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப ஒரு மாரல் ஸ்டடி கிளாஸ்னா பிளே கிரவுண்ட்ல தான் வச்சு எடுப்பாங்க. அது வந்து இந்த இதுக்காக ஐடியா வச்சு எடுத்தது இல்லை. பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி பிளே கிரவுண்ட் போறப்ப யூ see something for distance. அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாக்குறப்ப the eye muscles become relaxed and that is the best rest you can give for the eye. ஸோ இப்போ வந்து கொரோனால நம்ம என்ன பண்றோம்? கொரோனால க்ளோஸ் ஒர்க் உடைய ஆக்டிவிட்டி இன்னும் கூடி போயிருச்சு.
பட் இது வந்து we have to also understand that this is between life and death. This is an extraordinary situation. இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைஃப் உயிரோடு இருக்கிறது தான் முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்ம மயோபியாவை பத்தி வருத்தப்படலாம். ஸோ அந்த ஃபேக்டர் எடுத்துட்டு நம்ம வந்து we need to take it in that pinch of salt. But still the topic has been given. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், போர்டு பார்க்குற டிஸ்டன்ஸ் கூட இல்லை, போர்டு பார்க்குற டிஸ்டன்ஸ் கூட இல்லை, மொபைல்லையும் அந்த ஐபேட்லையும் பார்க்குறோம். ஸோ நார்மலாகவே நான் சொன்னேன், இந்த கண்ணு வந்து இஸ் டிசைன்டு ஃபார் விவசாயம் பார்க்கறதுக்கும் ஃபார்மிங் பண்றதுக்கும் ஹண்டிங் பண்றதுக்கும். அதை வந்து நம்ம போர்டு பார்க்குற இதுக்கு குறைச்சிருக்கிறோம். இந்த டைம் பீரியட்ல அந்த டிஸ்டன்ஸ் கூட இல்லாம we are using the mobile and we are using the iPad. But again my point here is, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு வேற சாய்ஸ் இல்லை, ஏன்னா லைஃப் வெளியே போக முடியாது. பட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, there is something called 20-20-20 rule. அதாவது 20 நிமிஷம் நீங்க க்ளோஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க, 20 நிமிஷம் நீங்க க்ளோஸ் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஒரு 20 செகண்டுக்கு 20 அடி தூரத்துல இருக்கிற இதை பாருங்க. 20 நிமிஷம் நீங்க கம்ப்யூட்டரையோ ஐபேடையோ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஒரு 20 செகண்டுக்கு 20 அடி உள்ள தள்ளி உள்ள இதை பாருங்க. சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜன்னல் வழியா ஒரு மரத்தை பார்க்க சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, அந்த ஐ வந்து கான்ஸ்டன்ட் இதுல இருக்காது, கான்ஸ்டன்டா வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிலேயே இருக்காது. கொஞ்சம் சம்திங் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன். அந்த ரிலாக்ஸுங்கிறது மசில்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ட் விஷன் பார்க்கறப்பத்தான் அந்த மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும். தட் இஸ் அ பாயிண்ட் we need to understand. The second thing we need to understand is, பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பிளிங்க் பண்ண கத்து கொடுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து 12 முறை வந்து பிளிங்க் பண்றாங்க. நீங்களும் நம்ம நார்மலா பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா. பட் நீங்க போனை பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, ஆர் கம்ப்யூட்டரை பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 முறை தான் பிளிங்க் பண்றோம். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா 1 முறை தான் பிளிங்க் பண்ணுவோம். பிளிங்க் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், பிளிங்க் பண்றப்ப வந்து கண்ணீர் வந்து நம்ம இது வந்து சுரக்குது. அது வந்து ஒரு மெஷின் வந்து கரகரன்ட்டு ஓடுற மெஷினுக்கு இருக்கிற ஆயில் மாதிரி அந்த tears வந்து it just lubricates the eye. And when you are not able to blink, or when you are not blinking, the eye becomes very dry. எப்படி ஆகும்னா, ஒரு மெஷினை வந்து நீங்க கிரீஸ் இல்லாம வச்சு ஓட்டிட்டே இருந்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி இதுக்கும் ஒரு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. So we need to understand this 20-20-20 rule, and we need to understand that people have to blink at least 10 times per minute. அது ஒரு பழக்கம் மாதிரி ஆக்கிக்கணும். பிளிங்க் பண்றப்ப வந்து டியர்ஸ் வந்து சர்ஃபேஸ் ஆகிறப்ப வந்து அந்த ஐ ஸ்ட்ரெயின் வந்து இல்லாம இருக்கும். Second most important thing with corona is trauma, அடிபடுறது. ஸோ நாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட போன வருஷமே ஒரு ஆய்வு பண்ணோம். அதாவது கொரோனாக்கெல்லாம் முன்னாடி அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைக்கு வர்ற குழந்தைகள் வந்து எப்படி அடிபட்டு வர்றாங்க, எங்க அடிபட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஆய்வு நடத்துறோம். அதுல வெரி சர்ப்ரைசிங், பிகாஸ் மை அசம்ஷன் வாஸ் மெயினா ஸ்கூல்ல அடிபட்டு வருவாங்க, பிள்ளைங்களோட விளையாண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறது. எங்களுடைய ஆய்வு படி கிட்டத்தட்ட 165 குழந்தைங்க வந்து ஹோம் என்வைரன்மெண்ட், வீட்டுல தான் அடிபட்டு வர்றாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் இன் கோவிட் டைம்ஸ். நான் சொல்றது போன வருஷம் நாங்க பண்ண ஆய்வு. கோவிடுக்கு முன்னாடியே what we have found is 65% of the injuries to children happen at home. ஏன்? பிகாஸ் டீச்சர் இல்லை, ஒரு பயம் இல்லை, இன்னொன்னு சூப்பர்விஷன் இல்லை. இப்ப ஸ்கூல்ல போனீங்கன்னா ஒரு சூப்பர்விஷன் இருக்கும், ஒரு சூப்பர்வைஸ்டா இருப்பாங்க, மற்ற குழந்தைகளை பார்த்து ஒரு அமைதியா நடந்துக்குவாங்க. இது வீட்லயே இருக்கிறப்ப வந்து டோட்டல் கண்ட்ரோலே இல்லாம இருக்கிறப்ப எதையாவது எடுத்து குத்திக்குவாங்க.
ஆர் தனிமையில இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல எதையாவது வச்சு டேமேஜ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த வெளிப்பாடு இந்த கொரோனா டைம்ல இன்னும் கூட இருக்கும். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுக்கே இவ்வளவு போர் அடிக்குதுன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து மற்ற பிள்ளைங்களை பார்க்காம இருக்கிறப்ப they get bored and then they try out all these other activities which can actually cause injury. ஸோ எப்பயுமே எங்க இதுல நான் எந்த மீட்டிங் போனாலும் திருப்பி சொல்றது வந்து, அதுக்கப்புறம் நாங்க பண்ண ஆய்வு தான் அப்படி இருக்குதா அப்படின்ட்டு ஒரு நேஷனல் லெவல்லையோ இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையோ இருக்கிற ரிசர்ச் இதெல்லாம் பார்க்கறப்ப it's consistently proven that children are 3 times more to get injured in either in either home or when they are playing with other children in the home atmosphere. So my request to parents is, especially during COVID times when the children are really bored, உங்களுக்கும் வந்து அவங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்ணி ரொம்ப போர் அடிச்சிருக்கும், பட் இருந்தாலும் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்க தயவு செய்து பார்த்துக்கங்க. தட் இஸ் ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு அட்வைஸ். அண்ட் எங்களோட ஆய்வு படி இதுல சர்ப்ரைஸே கிடையாது. பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் ரேஷியோ வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 4:1. அதாவது 5 பேர் அடிபட்டு வர்றாங்கன்னா 4 பேர் அதுல வந்து பாய்ஸ் தான், அதுல வந்து சந்தேகமே கிடையாது. ஸோ தட் ஆல்சோ மீன்ஸ் ஹேவிங் அ பாய் அட் ஹோம் டியூரிங் கொரோனா when supervision இல்லாம இருக்கிறப்ப they are at a high risk of getting injured. அதையும் நீங்க ஒரு கண்ணா வச்சுக்கிறது பெட்டர். So this was what I was wanting to tell you. In fact, what we covered first how does the eye function. Then we covered what is so important, what is so specialized for the eye. தென் ஒரு குழந்தைகளுக்கு பவர் கிளாஸ் பத்தி பேசணும். அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டிஸ்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் மாறுதல்கள் இருக்குங்கிறத பத்தி பேசணும். 10 வயசுல யூஸ்வலா ஆரம்பிக்கும், 20 வயசு வரைக்கும் அந்த growth ஆகிட்டே இருக்குங்கிறத பத்தி பேசணும். தென் கொரோனா பத்தி பேசணும். கொரோனால வந்து அந்த க்ளோஸ் இம்பாக்ட் வந்து இன்னும் கூடுறதுனால அந்த 20-20-20 ரூல்ஸ் நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணோம், blink பண்ண சொல்றோம். and more importantly, another important thing is trauma, அடிபடாம இருக்கிறது பாத்துக்கிறதுக்கும். and another this thing is குழந்தைங்களை என்கேஜ் பண்றதுங்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு முந்தின ஜெனரேஷனோ நம்ம ஜெனரேஷனுக்கோ நிறைய பேர் இருந்தாங்க. எஸ்பெஷலி பாட்டி தாத்தாக்கள் இருந்தாங்க. இப்ப பாட்டி தாத்தாக்கள் கூடவும் இல்லை, பாட்டி தாத்தாக்கள் வேலை செய்யறதும் கிடையாது. Everybody seems to be more busier than even the youngest children. So adu is also leading to lot of these children not getting advice from correct sources, and they are getting advice from Google and they are getting advice from Facebook. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் பார்க்கறதுனால, இந்த ஐபோன் பார்க்கறதுனால, இந்த இது பார்க்கறதுனால கண்ணு கெட்டு போறதை விட மனசு கெட்டு போறதுக்கு தான் சான்ஸ் ஜாஸ்தி. And I think it is a role of parents to sort of engage these children in other activities. The children are very curious. The children are very interested to learn stories. But நம்ம அவங்கள வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கறத விட்டுட்டு the parents have to learn to engage the children in a much different way than what we are doing now. So I would like to end my talk. I promised that I would end my talk in 35 minutes. I'm just touching 35 minutes and hence I would like to conclude my talk by just telling again a couple of trivial things which would be interesting. Humans and adaptability நான் சொன்னேன், எவல்யூஷன் பத்தி சொன்னேன், பரிணாம வளர்ச்சி அப்படிமோ இல்லையா, அதை பத்தி சொன்னேன். இப்போ நீங்க ஒரு மனிதனை எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பூனை எடுத்துக்கோங்க. டே லைட்ல பாத்தீங்கன்னா
ஒரு மனிதன், அதே பவர் உள்ள மனிதன் வந்து பூனையை விட கிட்டத்தட்ட 2 மடங்கு நல்ல விஷனோட பார்க்க முடியும். Let us say this பூனை also is having normal பூனை power and man is having a normal human power. Day timeல வந்து humans can see twice as better than the cat. Same cat, same man. In the night, the cat can see 8 times better than the human being. This is again adaptability. ஸோ நீங்க ஒரு கண்ணு இப்படிதான் இருக்கும், இது எல்லாருக்கும் இதே மாதிரிதான் வேலை பார்க்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் மறந்துருங்க. ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் over a period of time has developed its evolution to become to this expert and this thing. அதே மாதிரி ஈகிள், கழுகு கண்ணு மாதிரி அவனுக்கு அப்படிங்க. கழுகு கண்ணா என்ன? கழுகு வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிலோமீட்டர் தூரத்துல ஒரு முயல் இருந்துச்சுன்னா கழுகுக்கு தெரியும். கழுகோட ஐ சைஸும் நம்மளோட ஐ சைஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான், சைஸுக்கும் பெரிய மாற்றம் கிடையாது. கழுகோட ஐ சைஸும் நம்ம ஐ சைஸும் ஒரே மாதிரிதான். பட் இருந்தாலும் நம்மளை விட கிட்டத்தட்ட 8 மடங்கு 10 மடங்கு அது வந்து துல்லியமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கணிப்பு பெற்ற ஒரு ஆர்கன் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So with this, once again, I would like to thank Mahatma School for giving me this opportunity to talk to the school children and their parents. Priya madam first என்கிட்ட கேட்கிறப்ப யாரு மேடம் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டேன். K-12 அப்படின்னாங்க. எனக்கு K-12னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியல. அப்புறம் தான் சொன்னாங்க 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருப்பாங்க, அவங்க அம்மா அப்பாவும் இருப்பாங்க, சில வீட்டுல அவங்க தாத்தா பாட்டியும் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து பேசுறது வந்து அரை மணி நேரத்துல வந்து எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புரியுறாப்புல இருக்கணும், ஒரு 80 வயசு 85 வயசு தாத்தா அந்த வீட்டுல இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் புரியுறாப்புல இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஹேவிங் an opportunity to talk to such a wide audience. So I should thank Mahatma School for giving me this opportunity, and I do hope that this new initiative which you people have started, I understand that this is the first talk. மெய்நிகர் மேடையோட முதல் ஸ்பீச் இது அப்படின்ட்டு மேடம் சொன்னாங்க. ஸோ இது போல நிறைய டாக்ஸ் கொடுத்து இந்த யங் பீப்புளை வந்து ஆக்சுவலி சில்ட்ரன் மைண்ட் இஸ் வெரி interesting. It's very worthwhile for us to talk to children because அவங்களுக்கு ஒரு இது பிடிச்சிச்சுன்னு வைங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம சொன்னோம்னா சீக்கிரம் எடுத்துக்குவாங்க, நம்மள மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஐ எம் வெரி 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 தேங்க்ஃபுல். அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ, ஆல் த பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபார் அ வெரி பிரில்லியன்ட் ஃபியூச்சர் ahead. And thank you once again. So I've been given some questions. இது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்த கொஸ்டின்ஸ் நினைக்கிறேன். இது எவ்வளவு தூரம் வந்து சில்ட்ரன் இதுல எத்தனை பேர் எழுதுனாங்கன்னு தெரியல. So I'll just read out the question. First question is, at a stretch, how long can a child view the screen? நான் சொன்னேன் 20-20-20 சொன்னேன். ஆன்சர் என்னன்னா, நீங்க எவ்வளவு நேரம் பாக்குறதுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அந்த ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 20 செகண்டுக்கு பிரேக் கொடுங்க. அதை விட முக்கியமா 20 அடியோ 20 மீட்டரோ எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அதை பாருங்க. So break that continuity. That is more important than actually this thing. So that is the answer. At a stretch, how long can a child view the screen? The simple answer is as less a time as possible. ஒரு குழந்தை வந்து லெஸ் டைம் ஸ்கிரீனை பார்க்கணும்னா நம்ம அவங்களோட என்கேஜ் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் செலவு பண்ணணும். அது நம்மளால முடியுமாங்கிறது நீங்க பாத்துக்கங்க.
Will corona infection affect eyesight? The simple answer is no. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. The answer is no. Second வந்து, are contact lens wearers more prone for infections? அதாவது கண்ணுக்கு வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடுறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்கிறது இட்ஸ் a third question. டெஃபினட்டா அகைன் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் கொரோனா. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு கருவிழின்னு பாத்தீங்கன்னா, கருவிழிக்கு வந்து ரத்த நாளங்களே கிடையாது, பிளட் வெசல்ஸே கிடையாது. நீங்க எந்த ஆர்கன் எடுத்துக்கோங்க, பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும். அந்த பிளட் வெசல் வழியா தான் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே. கருவிழிக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸே கிடையாது. ஏன் பிளட் வெசல்ஸ் கிடையாது? யோசிச்சு பாருங்க. பிளட் வெசல்ஸ் கருவிழி மேல எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்வை கிளியரா தெரியாது. அதுக்காக நேச்சர் வந்து எவல்யூஷனரி மெத்தட்ல வந்து பிளட் வெசல் இல்லாம ஆக்கியிருக்கு. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து கருவிழிக்கு வந்து பிளட் வெசல் வழியா கிடைக்காது, அட்மாஸ்பியர் வழியா தான் கிடைக்கணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடுறப்ப கருவிழிய ஒட்டி நம்ம லென்ஸ் போடுறோம். லென்ஸ் போடுறப்ப அந்த ஆக்சிஜன் நார்மலா அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து வர்ற ஆக்சிஜன் அதுக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதோட வந்து worst thing is கான்டாக்ட் லென்ஸ் போட்டுட்டு தூங்குறது. கொஞ்ச நஞ்ச வர்ற ஆக்சிஜனும் சுத்தமா போகாது கண்ணுக்கு. ஸோ the chance of infection is more. So answer once again, contact lens போட்டா இன்ஃபெக்ஷனுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தியானா? ஆமா, ஜாஸ்தி தான். ஆனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னு வைங்க, ஹைஜீன், கான்டாக்ட் லென்ஸ் ஹைஜீனை போடுறது, இல்ல தேவையில்லாத நேரத்துல கான்டாக்ட் லென்ஸை கலட்டுறது, ஸோ தட் அந்த கருவிழிக்கு ஆக்சிஜன் கிடைச்சிச்சினாலும் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறு ரொம்ப கம்மி. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா இன்வென்ஷன்ஸும் அட்வான்டேஜும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க. நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கிற பொறுத்து தான் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட், யூ ஹாவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்சோ வென் யூ வாண்ட் அன் அத்தாரிட்டி. If you don't want to take responsibility, then the disaster, it's going to be disastrous. So instructions you need to follow. That was the answer for this. அடுத்த question வந்து, is it advisable to go for surgery to correct the power permanently? கண்ணாடி போட்டிருந்தா லேசிக்ங்கிறது பண்றதுக்கு அட்வைஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க கரெக்டான ஆள்கிட்ட தான் கேட்டிருக்கிறீங்க. ஆக்சுவலி ஐ எம் த சீஃப் ஆஃப் லேசிக் சர்ஜரி இன் அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை. அண்ட் லெட் மீ கிவ் யூ மை ஃப்ராங்க் ஆன்சர் விச் வி கிவ் டு ஆல் பேஷண்ட்ஸ். ஒரு பர்சனுக்கு வந்து கண்ணாடி போடுறதுல சிரமம் இல்லைன்னா, இல்ல கான்டாக்ட் லென்ஸ் போடுறதுல சிரமம் இல்லைன்னா அவங்க லேசிக் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. We are very clear. LASIK is for people who don't want to wear glasses at all, or who want to reduce their dependence on glasses. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும், is it advisable to go for surgery? உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கு. எது பண்றதுனாலும் நான் என்னுடைய டாக்ல சொன்னேன், ஒரு ஐபால் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப பவர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ எது பண்றதா இருந்தாலும் 20 வயசுக்கு மேல பண்ணணும், 20 வயசுக்கு கீழே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது வரைக்கும் அந்த ஐபால் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பாடி வளர்ச்சி ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப. ஸோ நம்ம பெர்மனண்டா லேசர் மூலமா பண்றதா இருந்தாலும் 20 வயசுக்கு மேலதான் பண்ணணும். அகெயின் த டேக் ஹோம் பாயிண்ட் இஸ், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கண்ணாடி போடுறதுல சிரமம் இல்லை அப்படின்னா, ஒரு குழந்தைக்கு கண்ணாடி போடுறதுல எனக்கு பெரிய கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா லேசர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெக்யூலியர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. இப்ப வெஸ்ட் பெங்கால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்க, மேற்கு வங்காளமும் ஒரிசாவும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அங்க வந்து கண்ணாடி பிள்ளைங்க போடுறது வந்து அது ஒரு பிரஸ்டீஜா நினைக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி போடுறது ஒரு வீக்னஸ் நினைக்கிறாங்க. வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து கண்ணாடி போட்டா ஒரு ஸ்காலர்னு நினைக்கிறாங்க, ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் நினைக்கிறாங்க. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய டாக்டர்னாலும் லேசிக் சர்ஜரி வந்து அவ்வளவு பாப்புலரைஸ் பண்ண முடியல. So this is a very interesting concept. Even within the country, there are some regions where people will feel that wearing glasses gives you a scholarly look. What type of testing is available to rule out eye problems related to diabetes?
Again, these are all questions. I'm just showing it here. These have been handed over to me by the teachers as it is coming. So நல்ல question இது. And நான் திருப்பி சொன்னேன், the simplest thing is dilated exam. நீங்க கண்ணாடி கடைக்கு போய் கண்ணாடி வாங்கிட்டு சீக்கிரம் 5 நிமிஷத்துல வந்துடுறோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஜெனரல் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு, அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா காலையில போனா நைட் ஆகுது, ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு, எங்களால போனா மற்ற வேலையெல்லாம் செய்ய முடியல, வேற எந்த வேலையும் செய்ய முடியல அப்படிம்பாங்க. வேற எந்த வேலையும் செய்யாம உங்க கண்ணை பார்த்துக்கிறது தான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் வேலை. நீங்க ஒரு காருக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு 48 ஹவர்ஸ் கொடுக்குறீங்க, உங்க ஐக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு தயவு செய்து 3 ஹவர்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னு சொன்னா அந்த டிராப்ஸ் போட்டு பாக்குறப்ப, இந்த டிராப்ஸ் போட்டு டைலேட் பண்ணி பாக்குறப்ப பிளட் வெசல்ஸை நம்மளால பார்க்க முடியும். நார்மல் பிளட் வெசல்ஸ், அந்த பிளட் வெசல்ஸ்ல டயபெட்டிக் சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வார்ன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. அதாவது ஹார்ட்ல உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், கிட்னில உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் கேட்ராக்ட் மாதிரி ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வராதுங்க. ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு, நான் சொல்றது அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்னைக்கு பார்வை 100% இருக்கும். தூங்கி எந்திரிப்பாரு, நாளைக்கு காலையில 0% இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. படிப்படியா குறையாது, வார்னிங் உங்களுக்கு இருக்காது. ஆனா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, நான் டயபெட்டிக், என் கண்ணை நீங்க செக்அப் பண்ணுங்க அப்படி சொல்றப்ப அவருக்கு விஷன் 100% இருந்தாலும் நம்மனால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா நீங்க 0%க்கு போயிருவீங்க, நீங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும். So that is the answer to that question. Next can you suggest simple eye exercise to practice at home? 20-20-20. Again I'm saying 20-20-20. ஐடியலா 20 feet விட 20 meters பண்ணுங்க. ஐக்கு எக்ஸசைஸ் தூங்குறது கிடையாது, கண்ணு மூடி தூங்குறது ஐக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறது கிடையாது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூரமா பாக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் ஐக்கு ரெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இது பண்றதுக்கு. So that is the simplest exercise I can tell you is adjust your focus. If you are seeing a lot of near vision activity, alter it with distant vision activity and then come back to near vision activity. So that is the thing. மற்றபடி மெழுகுவர்த்தி ஆன் பண்ணிட்டு இங்கிட்ட பாக்குறதோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதெல்லாம் அதுக்குள்ள சயின்டிபிக் ரேஷனல் ஒன்றும் கிடையாது. ஹவு அக்யூரேட் இஸ் ஆன்லைன் ஐ செக்அப்? நல்ல கொஸ்டின். இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் நாங்க அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டலே நடத்த முடியாது. That is my simplest answer. How accurate is online eye checkup? இப்ப வரைக்கும் அவ்வளவு ப்ரெடிக்டபிள் இல்ல. பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு ஹியூமன் டு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன், அதான் சொல்றேன், how good is your online classes for your children? ஆன்லைன் கிளாஸ்னு மட்டும் எடுக்காதீங்க. நீங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு வர்றப்ப ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல, இன்னொரு சைல்டோட பழகுறாங்க, இன்னொரு டீச்சர்ஸோட பழகுறாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறப்ப அந்த டாக்டரை பாக்குறீங்க, உங்க ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்றீங்க, அவங்க இதை கேட்கறாங்க. ஸோ தெர் இஸ் a human interaction. So I think if you are having a very 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 severe corona இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, இதை you can use it as a alternative. But 10 வருஷம் கழிச்சு நீங்க இந்த கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, the question is how accurate is online eye checkup, my answer would be different because the technology would develop, and so at that point of time we can consider it. But at this point of time I don't think that it can replace a doctor permanently. At least some key positions and key methods to sit in front of the computer for children. Again திருப்பி அந்த இதுக்கு தான் வருது. அவங்கள உட்கார விடாம நீங்க நல்லா விளையாட அனுப்பிச்சீங்கனாலே பாதி இது சரியா போகும். கொரோனாக்காக வேணுமா அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எடுத்துக்கிறேன். there is something like அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் அவங்க ஃபேஸை விட கொஞ்சம் கீழே இருக்கிறாப்புல பார்க்க சொல்லுங்க. மேல அப்படி பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த ட்ரைனஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டியர்ஸ் எவாபரேட் ஆகும். கொஞ்சம் இப்படி கீழே வச்சு பார்க்கறாப்புல பார்க்க சொல்லுங்க. பட் அகெயின் 20-20-20 மெத்தடை தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. And then as much as possible, whatever can be done without a computer,
try and you will be amazed at how much you can do. Franka வந்துங்க நானும் எங்க வீட்லயும் பார்த்துட்டேன். பிள்ளைங்களை வந்து நம்மளை போர் அடிக்க நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மளே வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஐபேடை கொடுத்து இதை பார்க்க சொல்றோம். ஆக்சுவலி தட் இஸ் வாட் இஸ் த ட்ரூத். அப்படி அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏன் ஐபேடை பார்க்கறேன்னு சொல்லி பிடுங்குறோம். Then the children get confused. Once again, my request is challenge yourself. I'm talking this to the parents. நான் இன்னைய விட நாளைக்கு இன்னொரு 10 நிமிஷம் என் குழந்தையோட எக்ஸ்ட்ராவா குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா? வேர் ஐ கேன் டூ நான் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி. அவனுக்கு அந்த 10 நிமிஷம் கிடைக்கிற டயத்துல உங்க ஐபேட்ல இருந்து அவன் ஐபேடுக்கு ஏர் டிராப் பண்றது அந்த வேலையெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கேன் வி ஜஸ்ட் keep it a very simple way of interaction. That would be very interesting. What is the reason for migraine? நல்ல question. இது யாரு கேட்டாங்கன்னு தெரியல. I tell an answer and I always tell this answer. First statement இதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன், what is the reason for migraine க்கு நான் பேஷண்ட் கேக்குறப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன், பேஷண்ட் அஃபெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மைக்ரைன் வரும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுவேன். நான் எனக்கு மைக்ரைன் வரும், ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் பாக்குறப்ப நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால்னு சொல்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் மைக்ரைன் நிறைய வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறு இருக்கு. So people who are very fixed ideas, people who are very regimental, people who are type A1 plus personality are have a higher chance of getting a migraine. மைக்ரைன் வர்ற அதை நான் திருப்பி சொல்லிட்டேங்க, எனக்கு மைக்ரைன் வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் இட் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். மைக்ரைன் வர்றவங்களை சஃபர் பண்றதை விட அவங்க பக்கத்துல இருப்பாங்க பாருங்க, அவங்க சஃபர் பண்றது தான் அதை விட ப்ராப்ளம். ஏன்னா பேசினா டென்ஷன் ஆயிடுவோம், சத்தம் வந்தா டென்ஷன் ஆயிடுவோம். ஸோ மைக்ரைனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன், அந்த முயலுக்கு நிஜமாவே 3 கால் தானா அப்படின்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிட்டு நம்ம வேலை பார்த்தோம்னா மைக்ரைன் வர்றதுக்கு சாத்தியக்கூறு கம்மி. வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் போஸ்ட் கேட்ராக்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? நைஸ் கொஸ்டின். First answer is the surgery complications can happen in the surgery, just like a plane accident. இப்போ பிளேன்ல ஏறுறோம், அவங்க வந்து பிளேன்ல வந்து ஒரு கிராஷ் ஆகும். அது ஆகிறது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி ரேர், பட் இட் கேன் ஹேப்பன். இட் கேன் ஹேப்பன் டியூ டு பைலட் எரர், இட் கேன் ஹேப்பன் டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபெயிலியர், இட் கேன் ஹேப்பன் டு வெதர் கண்டிஷன்ஸ், ஆர் இட் கேன் ஹேப்பன் டு அன் எக்ஸ்டர்னல் பாம்ப். அதே மாதிரிதான் இதுக்கு ஒரு ரீசன். இட் கேன் ஹேப்பன் டியூ டு சர்ஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அகெயின் வெரி ரேர் இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜில. இட் கேன் ஹேப்பன் டு எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், அதாவது பேஷண்ட் அந்த பாம்பு வைக்கிற மாதிரி பேஷண்ட் வந்து சர்ஜரி பண்ண உடனே வெளியே போய் எல்லா இதுவும் டஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ண. ஏன் டாக்டர் நீங்க எல்லாம் வந்து 2 வாரம் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்றீங்க? அமெரிக்கால எல்லாம் என் கசின் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டாரு, அடுத்த நாளே அவர் வேலைக்கு போனாரு அப்படின்னு. அமெரிக்கால இருக்கிற சுற்றுப்புற சூழலும் இந்தியாவில் இருக்கிற சுற்றுப்புற சூழலும் ஒண்ணு கிடையாது. அது பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எவ்வளவு நல்ல சர்ஜரி பண்ணாலும் அந்த பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உங்களை இன்ஃபெக்ட் பண்ணத்தான் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ ரீசன் ஃபார் cataract complications. In general, an uncontrolled diabetic can have other problems in the eye. அந்த ப்ராப்ளம்னால இந்த கேட்ராக்டோட ரிசல்ட் வந்து அவ்வளவு நல்லா வராம இருக்கலாம். that can be termed as a complication. So that part also you need to control as an uncontrolled diabetic. அடுத்த question, if parents wear spectacles from their 30 years, will it affect their child? என்ன பண்ண போறீங்க? 30 வயசுல கண்ணாடி போட்டாச்சு. கண்ணாடி நீங்க போடாம இருந்தீங்கன்னா ரோடு தெரியாது, you can get involved in an accident, that can affect the child. அதுக்கு பேசாம கண்ணாடி போட்டுட்டு வேலையை பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைய வந்து அப்பப்ப ஐ செக்அப் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் க்ளோஸ் ஒர்க் பண்ண விடாம தடுத்து பாருங்க. பட் wearing a glass is not a crime. Wearing a glass, I told you about Singapore. You want to be like a fishing society of Singapore without wearing a glass, or you want to have a very modern life, very economically uplifting life.
So wearing glasses is not a crime. Wearing glasses is not a defect. Wearing glasses is not a deficiency of nutrients. அந்த காலத்துல இருக்கிற அரிசி சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி வராது, அந்த காலத்துல இருக்கிற கீரை சாப்பிட்டா அப்படிலாம் வராதுங்கிறதெல்லாம் சும்மா. நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு சொசைட்டியே வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில க்ளோஸ் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி கூட கூட இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரத்தான் வரும். ஹெரிடிட்ரிங்கிறது ஆன்சர் வந்து சிம்பிள் ஆன்சர் இஸ் நோ. But if somebody is highly myopic, when we say அந்த வீட்ல வந்து -10க்கு மேல, நார்மல் myopic is -3 -4 அந்த மாதிரி, ஹை மயோபியா -10 -15 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா the chance of hereditary is there. பவர் கூடிட்டே போச்சுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, இப்ப சிங்கப்பூர்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து குழந்தைங்களை வந்து பவர் உள்ள பிள்ளைங்களை வந்து as much as possible அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க. அப்படின்னா தான் சொல்றேன்ல, ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஸ்கூல்லையே அவங்க வெளியே நடத்துறாங்க. அந்த மாதிரி நடத்தினா ப்ரோக்ரஷன் குறைக்கலாமே தவிர ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. So that is the reason. Why do people get cataract? How to avoid it? You cannot avoid it. If you live long enough, you will get cataract. சிம்பிளா சொல்லுவாங்க, நரைமுடி ரொம்ப வயசாச்சுன்னா நரைமுடி இருக்கிறாப்புல இது வந்து புற, அவ்வளவுதான். The only one language, one this thing. If people live long enough and you have a genetic susceptibility to cataract, ஒரு ரேஸ், ஒரு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ரேஸே வந்து கேட்ராக்ட் வர்றதுக்கு ஒரு சாத்தியக்கூறு அதிகம் இருந்தால், இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. யூகேல இருக்கிற யூகே பாப்புலேஷனையும் கம்பேர் பண்ணாங்க. நம்ம இந்தியன்ஸ் போய் மைக்ரேட் ஆகியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய சில்ட்ரன் யூகேலயே பிறந்து யூகேலயே வளர்ந்தவங்க, அவங்க 2 பேரையும் கம்பேர் பண்றப்ப ரெண்டு பேர் குழந்தைங்களும் யூகேல தான் இருந்திருக்கிறாங்க, யூகேல தான் பிறந்திருக்கிறாங்க, யூகேல தான் வளர்ந்துருக்கிறாங்க. இந்தியன் பேரண்ட்ஸ்க்கு பிறந்த குழந்தைங்க 50 வயசு 60 வயசு ஆகிறப்ப their chance of getting a cataract is more than the UK population, and when it happens 10 years earlier. So there are genetic factors and there are ultraviolet factors. So cataract surgery is a simple surgery. Don't waste your time by just being inside trying to think ultraviolet lights வந்து நான் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வீட்லயே இருக்கிறதுக்கு பதில் cataract வந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம். It's not a big something to be very worried. Will reading in dim light hurt the eyes? யங்கா இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்ல முடியாது. ஓவர் ஏஜ் ஆக நம்மளுக்கே தெரியும், ஒரு 40 வயசு ஆகிறப்ப ஒவ்வொரு டிஃபென்ஸ் சோர்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதுக்கு மேல நீங்க நினைச்சாலும் டிம் லைட்ல வாசிக்க முடியாது. ஸோ ரீட் வாட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு யுவர். எதுக்கு வந்து இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து சவுக்கடி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாப்புல. why do you want to hurt yourself? just listen to your body. உங்க பாடி வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதோ. எனக்கு ஸ்ட்ரெயின் மாதிரி இருக்கு, இப்ப இந்த கையில வந்து ஒரு கூடையை தூக்கிட்டு போறீங்க, கூடை ஹெவியா இருக்கு, கை வலிக்குதுன்னா நீங்க மாத்திரை சாப்பிட மாட்டீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கூடையை கீழே வைப்பீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் யூஸ் what is good for your body and then just continue doing it. How often should you go for eye checkup after 40 years? Very good question. If you are not a diabetic, you can go once in 3 years, perfectly fine. If you are a diabetic, you should go every year and you should get a dilated checkup every year. அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் இருந்தால் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்க கண்ணில் மருந்து ஊத்தி 2 மணி நேரம் அங்க உட்கார்ந்து பாப்பா டைலேட் பண்ணி நீங்க செக் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போகலாம். Is there any special glasses used for using mobiles? இது மொபைல்ஸ்க்கு கேட்குறீங்க, போடுற கண்ணாடின்னு கேட்குறீங்களா இல்லை மனுஷனுக்கு போடுற கண்ணாடின்னு கேட்குறீங்களான்னு தெரியல. இன்னைக்கு வந்த கொஸ்டின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 1/2 மணி நேரம் பேசியிருக்கிறேன். 85% கேள்வி வந்து மொபைலை பற்றியும் கம்ப்யூட்டரை பற்றியும் தான் வந்திருக்கு. ஸோ தட் இட் செல்ஃப் ஷோஸ் தட் we need to change our lifestyle. Very nice, interesting question. I'm not going to answer. I'm just going to read out the question. Sir, why does my eye pain? What is the solution for this?
ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஆன்சர். ஏன் என் கண்ணு வலிக்குது, இதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியாம ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர். I do hope that it is one of the child and not the parents who have asked this question. Will sunglasses help us in reducing the effect of the screen light? நீங்க சொல்றது வந்து இந்த ஸ்கிரீன் இதுன்னு நினைக்கிறேன், கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் பத்தி கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அகைன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டுக்காக போட்டுக்கோங்க. வேணா இப்ப எல்லாம் யூவி ஃபில்டர்ஸோட ஸ்கிரீன் வருது. ஸோ ஸ்பெஷல் யூவி ஃபில்டர் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். Can you suggest some exercise for squint eye, sir? Squint eye-க்கு best thing is surgery-ங்க. ஸ்குவிண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால அது சரியாகாது. The simplest thing is surgery. ஆனா கேர்ஃபுல்லா இருங்க. 1 வயசு குழந்தை 1.5 வயசு குழந்தைக்குள்ள நீங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஸ்குவிண்ட் இருக்கிறாப்புல இருக்கும், மார்கன் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அதுக்கு பேர் ஸ்குவிண்ட் கிடையாது, அதுக்கு பேர் சூடோ ஸ்குவிண்ட். ஒரு 2 நல்ல ஆப்வியஸா ஸ்குவிண்ட் இருந்தா நீங்க பாருங்க. இல்லைன்னா சின்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. அது வந்து ஓவர் a period of time சரியாயிரும். பட் the final treatment for that is actually surgery. So with this we come to the end of this session. I'm really impressed by the number of questions which have been asked, and once again I thank Premlata madam and Priya for giving me this opportunity to interact with all of you. Thank you very much. இதுவரை கண் பாதுகாப்பு மற்றும் ஐயங்களுக்கு விளக்கமளித்த டாக்டர் திரு பிரஜன்னா அவர்களுக்கும் மகாத்மா குழுமத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். COVID has threatened and terrorized our lifestyle, keeping us behind locked doors. But technology has provided us special wings to be where we want to be and do what we want to do as a greater compensation during this challenging time. Spending a lot of time with gadgets, the care for the eye is the need of the hour. At this point of time, the entire Mahatma family and me join together to thank Dr. Venkatesh Prajna for his time and his valuable speech, which I'm sure will stay with us to guide us about the eye care. Once again, I thank each and everyone for your precious time with us and enhancing your understanding about eye care. The eyes are the window to your souls, so have an eye on your eyes. Thank you. தன்னலம் கருதாது கண்ணலம் குறித்து விளக்கமளித்த டாக்டர் அவர்களுக்கும், மாணவர்கள் நலம் கருதி இந்நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த மதுரை மகாத்மா பள்ளி குழுமத்திற்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam.